तख्त श्री हजूर साहब गुरुद्वारा बोर्ड का मुख प्रबंधक उस खिते का कलैक्टर जिहड़ा IAS रैंक का हुंदा है अभिजीत गजेंद्र रौत उन्होंने लाया गया। ਉਹਦੇ सिर ते पग बन्नी गई है और उन्होंने शंगारिया गया। इस दे बावजूद कि वो एक पक्का सनातनी हिंदू है, जिहड़ा समੁੱਚਾ तख्त हजूर साहब प्रबंधकी बोर्ड है जिहदे थल्ले सारे इतिहासक गुरुद्वारे ने उन्हां दे विच ऑलरेडी सरकार दी दखल अंदाजी है, क्योंकि इस बोर्ड दी फाइनल अनाउंसमेंट सरकार वालों हुंदी है। तख्त श्री हजूर साहब प्रबंधकी बोर्ड ये नहीं है भी ऑल ऑफ ए सडन ये जड़ा है इनू एकनाथ शिंदे दी सरकार ने इनू अभिजीत गजेंद्र राउत नू बना दिता है। ऑलरेडी जिहड़ी कंपोजिशन है उन्हां दी हजूर साहब बोर्ड दी वो इस लैवल दी रही है कि उस दे विच सरकार दा जिहड़ा कलैक्टर है वो मैंबर भी हुंदा है, वो उहदे च जिहड़ा नॉमीनेट भी कीता जांदा है। 2014 च फडणवीस जदों चीफ मिनिस्टर सी उन्होंने ऑलरेडी गुरुद्वारा बोर्ड के उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर ली। हुण अज सुखबीर बादल या हरजिंदर सिंह धामी या दूजे आवाज़ चुक रहे हैं, उदों तो ये पार्टनर से इन्हां दे उहदा रथ लैके बादल जिहड़ा मोदी का घूम रहा है। जिथे कोई किसी पतत की अरदास नहीं हो सकती, किसी नूं वो जिहड़ा जदों जैल सिंह ने हमला किया प्रेजिडेंट हुंदियां इंदिरा गांधी दे प्राइम मिनिस्टरशिप, सब तो पहला हजूर साहब वालियां ने भावें जिस किस्म उन्होंने तनखाइया करार दिता सी कि तू नहीं, अज इन्होंने शर्म नहीं आ रही है भी की किवें उन्होंने सारे पासों घेरिया होया है, किवें माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरे नूं लाया होया है, जिहड़ा अपणियां तो ही श्रोमणी कमेटी के मैंबर ही इकट्ठे होके जाके उन्होंने करप्शन की रिपोर्ट कर रहे हैं, खुद दखल अंदाजी मांग रहे हैं। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान देखने को लगेगा आम आदमी वो गुरुद्वारा अमेंडमेंट लैके आंदा है कि जी ये फलाने हक साढ़े कोल होने चाहिए ने, टैलीकास्ट असी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर मैं TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सचो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तज़िया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV4 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 7 अगस्त 2023 सावन नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपन दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसिए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल RCN केबल बेलफम कनाडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक TV84 ਦੀ ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ तुसीं TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े तो इस ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो तो शेयर करो ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स प्रोग्राम ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और इस वीक ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और आस करते हैं जो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ है बहुत ही ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। सो ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ
ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਵਿਊਅਰਸ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈ ਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮੀਨੀਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਅਣਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਸਟਮਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ IAS ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਭਿਜੀਤ ਗਜਿੰਦਰ ਰੌਥ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਿਰਫ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਇਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ IAS ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਬੰਦਾ ਘਾਟ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ IG ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਭਈਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੰਦੇੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 550 ਜਾਂ 750 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਊਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੱਜ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਰਾਮ ਜਾਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਰਾਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਟਫ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ
20ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀਡ ਵਿਦ ਦਾ ਜੂਲਸ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੋਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਿਫਟ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੋਪੀ, ਉਹ ਚਾਨਣੀ, ਉਹ ਤਾਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਫਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੈਨੋਪੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੌ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 100 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 1830 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1839 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 1849 'ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਡਿਓੜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁੰਗਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕੁਛ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮਰਾਠਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੈਕਨ, ਉਹ DECCAN ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਦੈਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 1830ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤਾਂ 1948 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1948 'ਚ ਸਿੱਖ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਂਧਰਾ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੇਨਟੇਨਡ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਔਰ RSS ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਔਰ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੇਥ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਢਾਕਾ ਜਾਂ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ 1849 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਗਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਅਜਗਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਔਰ ਸਨਾਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 1897-98 'ਚ 122 ਜਾਂ 124 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਦਿਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ, ਇਹ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਗਤੇ ਹੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੰਸ ਬੰਸ ਕਹਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1870ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਗਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਡਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 25(b) ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ 47 ਦੇ ਬਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 5ਵੇਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਗਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਚਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪੱਕਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਾਲਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਕਿਹਨੇ 55 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਗਜੇਂਦਰ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿੰਗ IGC ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਢਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿੰਗ IG ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਕਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2014 'ਚ ਫੜਨਾਵੀਸ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧੂੜ ਵੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲ ਹੈ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜਗਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਰੋ ਚੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਲਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਦਾ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।